solutions of the boundary value problem. Boundary value problem. The problem is y double dash plus 4y is equal to 0 with boundary conditions. Y dash of 0 is equal to 1. Y dash of pi is equal to -1 is an shadow. We have options also. First option 1, second option 2, third option 0, and fourth option infinitely many. Infinitely many solutions. These are the 4 options we have here. Okay, same problem, same type of problem. So first write the given differential equation y double dash plus 4y is equal to 0. So the corresponding auxiliary equation, that is m square plus 4 equal to 0. So m is equal to plus or minus 2i. So the complementary function gives the general solution is equal to 0 kada, no need to calculate the yp. Okay, so general solution y of x is equal to direct రాసుకోవచ్చండి c1 cos 2x plus c2 sin 2x. మనకు బౌండరీ కండిషన్ లో y డాష్ అని ఇచ్చాడు 2 సార్లు, కాబట్టి ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేసుకోండి. y dash of x is equal to -2c1 sin 2x plus 2c2 cos 2x. ఇలా డెరివేటివ్ చేశాను. నెక్స్ట్ అప్లై చేద్దాం, బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ y dash of 0 is equal to 1 అంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. y dash equal to 1 and x is equal to 0 అంటే 1 is equal to -2c1 sin 0 0 plus 2c2 cos 0 is 1. సో ఇక్కడ నుండి మనకు c2 వాల్యూ వస్తుందండి, దట్ ఈస్ 1/2 వచ్చేస్తుంది c2 వాల్యూ. ఓకేనా, అలాగే అప్లై ది సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ y dash of pi is equal to -1. సో -1 is equal to ఆల్రెడీ -2c1 cos 2π అవుతుందండి. cos 2π అంటే ఏమవుతుందండి? cos 2π 1 సార్ 1 సార్ y dash లో అప్లై చేయాలి కదా, సారీ ఇందులో కాదు, ఇందులో అప్లై చేయాలి. -2c1 sin 2π అంటే 0 ప్లస్ 2c2 cos 2π అంటే 1. ఇక్కడ c2 is equal to ఏమొస్తుందండి? -1/2 వస్తుంది. ఓకే, రెండు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ వచ్చాయి. ఓకే, రెండు డిఫరెంట్గా వచ్చాయి కదండి. ఓకే, డిఫరెంట్గా పాసిబుల్ అవుతుందా? డిఫరెంట్ వాల్యూస్ రావచ్చా అండి? అంటే ఈ కండిషన్ అన్నా యాక్సెప్ట్ కాదు, ఈ కండిషన్ అన్నా యాక్సెప్ట్ కాదు, అవునా? కాబట్టి సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా? ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. therefore y of x is equal to c1 cos 2x ఇలానే ఉంటుంది. c2 ఆర్బిటరీ అండి, అయితే +1/2 కావచ్చు, -1/2 కావచ్చు. ఓకే, 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, అంటే నేను ఇలా రాసుకుంటాను, +or-1/2 sin 2x అండి. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ c1 వాల్యూ తెలిస్తే మనం ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే 2 సొల్యూషన్స్ అని చెప్పేవాళ్ళం. కానీ c1 వాల్యూ తెలియదు మనకు. c1 ఆర్బిటరీ కాబట్టి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి? ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఇది అర్థమైందా అండి? ఇక్కడ c2 అనేది 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. ఒకటేమో
1/2 ఒకటేమో -1/2 తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ C1 ఫిక్స్డ్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఏమవుతాయి? y ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 2x ప్లస్ 1/2 sin 2x ఒక సొల్యూషన్. అనేదర్ సొల్యూషన్ ఏంటి? y ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 2x మైనస్ 1/2 sin 2x ఇంకో సొల్యూషన్. అంటే 2 సొల్యూషన్స్ అని చెప్పేవాళ్ళం. ఓకేనండి? ఎస్, ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. Now I am taking another problem from CSR method. ఏమైనా డౌటా అండి క్వశ్చన్ దగ్గర? No, Yes? sir. No, no. Okay. Now I am taking another question from CSR net. The initial value problem. Sorry. The initial value problem y dash is equal to 2 root y with the initial condition y of 0 is equal to 0. Sorry, y of 0 is equal to a. నేను ఇక్కడ రాస్తానండి, నేను ఇక్కడ సింపుల్గా రాస్తాను. y of 0 is equal to a as we have options. First one, a unique solution. A unique solution if ఇది if అంటే ఆఫ్ కాదు, a less than 0. Second one, no solution. No solution if a greater than 0. Third option, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Many solutions if a is equal to 0. And fourth option, a unique solution. A unique solution if a greater than or equal to 0. Okay, there are two options for unique solution. One is a less than 0, another one is a greater than or equal to 0. No solution for a greater than 0. Infinitely many solutions for a is equal to 0. First an option ఇచ్చారండి. Yes, okay, we'll discuss third option or fourth option, which is the right option. Okay, first I am taking given differential equation, that is y dash is equal to 2 root y. It is dy by dx is equal to 2 root y. dy by root y is equal to 2 dx. Now integrate on both sides. Okay, integration of 1 by root y. ఏంటండి ఫార్ములా? 2 root y is equal to 2x. We are taking arbitrary constant to 2c. Okay, for simplification, easy simplification, root y is equal to x plus c. So nothing but y is equal to x plus c whole square is the it is nothing but y of x is equal to x plus c whole square. This is the general solution. Okay, now we have the initial condition or boundary. Okay, initial condition. What is the condition we have? Let y of 0 is equal to a. A is any real number. So what happens when write in this equation? Y is equal to a రాయాలంటే x is equal to 0 రాయాలి. అంటే a is equal to 0 plus c whole square. From this, c is equal to or c is equal to root a అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏంటంటే
General solution y of x is equal to x plus root 2a whole square. ఇది జనరల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఆప్షన్లలో ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ లెస్ దెన్ 0, ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 1 by 1 చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ y is equal to 0, sorry, I am taking a is equal to 0. When a is equal to 0, y of x is equal to what? x square కదా. ఇందులో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఇందులో ఇది జనరల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఈ జనరల్ సొల్యూషన్లో a ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి? యూనిక్ సొల్యూషన్ సార్. యూనిక్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఏ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏమని ఇచ్చాడు మనకు ఆప్షన్? ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ అన్నాడు. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఇది కావచ్చు, లేదంటే ఇది కావచ్చు. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంతేనంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ 0 అంటే ఇక్కడ ఉంది, పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర చూద్దాం. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 కేసులో ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0, దెన్ y of x is equal to x plus root 2a. ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు రూట్ ఏ డిఫైన్డ్ అండి. ఏ లెస్ దెన్ 0 దగ్గర రూట్ ఏ డిఫైన్డ్ కాదు, ఇది డిఫైన్డ్. ఓకే, డిఫైన్డ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఏమవుతుందో చెప్పండి? ఆర్బిటరీ అవుతుందా కాదా? ఏ Yes, sir. ఆర్బిటరీ అవుతుంది. ఏ ఆర్బిటరీ కాబట్టి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి? ఇన్ఫైనైట్ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఆప్షన్లో ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర ఏమని ఇచ్చాడు? నో సొల్యూషన్ అన్నాడు. Sure. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? తర్వాత ఇక మనకు యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా అండి? ఏ లెస్ దెన్ 0 తీసుకోకుండా చెప్పొచ్చా లేదా? ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర యూనిక్ సొల్యూషన్ అని తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ కేసులో మనకు. ఓకేనా? ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్లో, ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఉందండి? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అని డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఇది కూడా కావాలంటే చెక్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ if a is less than 0, in this case y of x is equal to x plus root 2a whole square. మరి a less than 0 దగ్గర ఈ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ a డిఫైన్డ్ అవుతుందా? నాట్ డిఫైన్డ్. ఇది డిఫైన్డ్ కాదు ఇన్ ద సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. రియల్ ఫీల్డ్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. డిఫైన్డ్ కాదు కాబట్టి సొల్యూషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అండి? ఎగ్జిస్ట్ కావు. నో సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. కాబట్టి ఏ లెస్ దెన్ 0 దగ్గర వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకు? ఆప్షన్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ another problem. It is a CSR net again. Net problem. The initial value problem. The initial value problem. Please mute. Y dash is equal to 60 y square whole to the power of 1 by 5. The conditions are given: x greater than 0, y of 0 is equal to 0 as
ఈ ప్రాబ్లం చేసామండి, చేయలే కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూనిక్ సొల్యూషన్, సెకండ్ ఆప్షన్ two solutions, and third option no solution, and fourth option infinite number of solutions, okay. So first I am taking given differential equation. Sir, 1 minute time iddama sir. Sure sir, definitely Yeah. sir. Please respond all. Srikanth responded. ఎవరైతే నెక్స్ట్ డిసెంబర్ సెషన్ అంటే ఫిబ్రవరి ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుంటాను పీడి. Yes sir, yes sir. వాళ్ళందరూ అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఎగ్జామ్ లో ఉన్నారనుకొని ఫీల్ అయితేనే మీరు రేపు సిఎస్ఆర్ క్రాక్ చేయగలుగుతారు. రవలి రెస్పాండెడ్, జ్యోతి రెస్పాండెడ్, వెరీ గుడ్. బట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సంబడి సేయింగ్ 2, 4 others. Nice. Ravi Kumar. Okay. Right. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Now, first, we are taking a given differential equation, that is y dash dy by dx is equal to 60. Can I write like y square whole to the power of 1 by 5 as 2 power y power 2 by 5, and separate the variables here. Dy by y power 2 by 5 is equal to 60 into dx. Now y power minus 2 by 5 dy is equal to 60 dx. Now integrate on both sides. Okay. So here y power minus 2 by 5 plus 1 ante 3 by 5 divided by 3 by 5 is equal to 60x plus c, arbitrary constant. Okay, it is y power 3 by 5 ikkada 5 by 3 avutundi, is equal to 60x plus arbitrary constant c. Now as we know that c is the arbitrary constant, that is equal to 3 by 5 of 60x plus c and రాసుకుంటాను. Okay, c arbitrary కాబట్టి 3 by 5 to with the problem will down. Okay, now apply the boundary conditions here. First initial condition, that is y of 0 is equal to 0. Okay, that means what? X is equal to 0 and y is equal to 0. So left side is 0, 3 by 5, right side is 0 plus c. From this we can write c is equal to 0. c is equal to 0 ni indro substitute cheskondi. Therefore ide equation lo y power 3 by 5 is equal to 3 by 5 of 60x only. Okay, so y is equal to 3 by 5 60x మొత్తానికి whole to the power of 5 by 3 అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, లేదంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, 12 అవుతుంది. 12 అంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ రాసేద్దాం. 36 It is nothing but y power y is equal to 36x whole to the power of 5 by 3 అవుతుంది. ఓకే, చెప్పండి, యూనిక్ సొల్యూషనా, మెనీ సొల్యూషన్సా, నో సొల్యూషన్సా? Infinite solutions. Unique solution. చెప్పండి. solution, sir. ఇన్ఫినైట్లీ సొల్యూషన్స్ అని ఎలా చెప్తున్నారు చెప్పండి. X greater than 0 ఇచ్చిరు కదా సార్ అక్కడ.
ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇవ్వనియండి, లెస్ దెన్ 0 ఇవ్వండి. ఎందుకు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇచ్చారు చెప్పండి. ఇక్కడ రాడికల్ ఉంది, Whole 5/3 to the power రాడికల్ 5/3. ఉంది కాబట్టి మనకు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ వాల్యూ, ఇక్కడ మనకు ఆర్బిటరీ వచ్చింది ఏమన్నా, సి వచ్చిందా, సి కానీ C1 కానీ ఉందా? ఆర్బిటరీ వాల్యూస్ ఏం లేవు. కాబట్టి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి? యూనిక్ సొల్యూషన్. యూనిక్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇక్కడ 36 ప్లేస్లో మనకు సి కానీ C1 కానీ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ హియర్? యూనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇది సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్ అండి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా దీనికి కరెక్ట్ అవుతుంది. చెప్తారా ఎవరైనా? ఇంకో ఆప్షన్ చెక్ చేయొచ్చు అండి మల్టిపుల్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 రిస్ట్రిక్టెడ్ చేశాడు. ఒకవేళ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 నాట్ గివెన్, ఇవ్వలేదనుకోండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఆల్సో సొల్యూషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు సిఎస్ఆర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 మెన్షన్ చేయలేదనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ట్రివియల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో సొల్యూషన్. కాబట్టి అప్పుడు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి? 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంకు మాత్రము యూనిక్ సొల్యూషన్ అండి. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని మెన్షన్ చేశాడు, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు, సరే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0, ఏ కేసులో అయినా కానీ యూనిక్ సొల్యూషనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0, ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటేనే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ లెస్ దెన్ 0. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మాత్రం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మాత్రం ఇంకో సొల్యూషన్, ట్రివియల్ సొల్యూషన్ y ఈక్వల్ టు 0 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు 2 సొల్యూషన్స్ అని చెప్తా. ఓకే, అది కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేనండి, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ లేదంటే, అదే రాస్తాను కదండి, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉందా, గ్రేటర్ దెన్ ఉందా? సారీ, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సార్. Greater than. గ్రేటర్ దెన్ అనే ఉంది అండి, గ్రేటర్ దెన్ ఉంది, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ అండి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి? 2 సొల్యూషన్స్. ఓకేనా? 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనకు సింగిల్ ఆప్షన్ అడిగి ఉన్నది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రివియల్ సొల్యూషన్ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, 2 ఆప్షన్స్, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు మాత్రం ట్రివియల్ సొల్యూషన్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ 2 సొల్యూషన్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఓకే, 1 సెకండ్, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని ఇది అరేంజ్ చేసేసి. సో ఫర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ది గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యాజ్ యూనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ లేదు, ఓన్లీ కాన్స్టెంటే వచ్చింది, పర్టికులర్ 36 అనే కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి ది గివెన్ క్వశ్చన్ యాజ్ యూనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ గేట్. సార్ ఇన్ఫైనైట్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ అనేది? ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ప్రాబ్లమే, సమ్ cx హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5/3 ఉంది, సి ఆర్బిటరీ కావాలి. ఓకేనా? ఆర్బిటరీ వాల్యూ కావాలి. ఇది ఆర్బిటరీ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ఇన్ఫైనైట్లీ అని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ ఆర్బిటరీ కాదు కదా, కాన్స్టెంట్ సి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు సి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేస్తుంది. సి ఈక్వల్ టు 0 కాకుండా సి ఎలిమినేట్ అంటే సి వాల్యూ రాకుండా ఉందనుకోండి, అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ రాకుండా ఉంది అంటే ఇలా వచ్చేసింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలానే ఉంది, ఇదే సొల్యూషన్ అనుకోండి, y పవర్ 3/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/5 60x ప్లస్ సి. ఇక్కడ వరకే ఉంది సొల్యూషన్. మన ఈ ఇనిషియల్ కండిషన్ అప్లై చేసినా కానీ ఇక్కడ వరకే ఉంది, అప్పుడు సి ఎలిమినేట్ కాలేదు. ఈ కేసులో ఏం చెప్తామంటే ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ అంటాం. క్లియరా సార్? ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్వశ్చన్
from gate, let y of x be the solution of the problem x square y double dash x minus 2y of x is equal to 0, y of 1 is equal to 1, y of 2 is equal to 1, then the value of y of 3 is equal to dash. Okay. So we don't have options here, numerical problem. So take what is this equation? It is clearly Cauchy-Euler equation. So let us take x is equal to e power z. That means z equal to log x. Okay. Now x into d is equal to theta, where theta is d by dz. రఫ్ గా అప్లై చేయకండి. రఫ్ గా అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది. ఎక్స్ డీలు, ఎక్స్ తీటాలు అండ్ డీలు తీటాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీటా ఇంటూ తీటా మైనస్ 1. కొంచెం కేర్ఫుల్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ తీటా ఇంటూ తీటా మైనస్ 1 minus 2 into y is equal to 0. Okay now. So here we have theta square minus theta minus 2 into y is equal to 0 is the equation. The corresponding auxiliary equation I am taking, m square minus m minus 2 is equal to 0. What are the roots here? Therefore m is equal to minus 1 minus 1 comma 2 na 2 comma same minus. Okay, minus 2 ante 2 వచ్చేసింది. Okay, so the general solution y of x is equal to c1 e power minus z plus c2 e power 2z. So convert into x లోకి చేంజ్ చేసుకోండి. y of x is equal to c1 x power minus 1 అండి plus c2 x square అవుతుంది. Okay, so I'm rewriting it as y of x is equal to c1 by x plus c2 x square. Let it be some equation number 1. Okay. Now here apply the boundary conditions. Okay. Now first boundary condition, y of 1 I am taking here. Y of 1 is equal to 1. Then what happens here? 1 is equal to 1 c1 plus c2. Okay, another boundary condition, let y of 2 is equal to also 1. So what happens here? 1 is equal to c1 by 2 plus 4 c2. It is nothing but 2 is equal to c1 plus 8 c2. ఈ 2 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి. సమ్ ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి, ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. 2 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి. c2 సాల్వింగ్ 2 and 3. What happens here? First c1 plus c2 is equal to 1. c1 plus 8c2 is equal to 2. మీరు ఏదైనా మెథడ్ యూజ్ చేసుకోండి. So minus 7 c2 is equal to minus 1. c2 is 1 by 7. c2 1 by 7 తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈజీగా వచ్చేటట్టుగా ఏదన్నా. ఓకేనా? c1 plus c2 1 by 7 is equal to 1. ఫ్రమ్ 2 లో రాస్తున్నా కాబట్టి c1 is equal to డైరెక్ట్ రాయొచ్చు కదా, 1 minus 1 by 7 అంటే 6 by 7. c1 వచ్చింది, c2 వచ్చేసింది అంటే. Therefore y of x వాల్యూ రాయాలి ఫస్ట్. Therefore y of x is equal to
6/7 x అని రాసుకోవచ్చు కదా, C1/x కాబట్టి, ప్లస్ C2 x², 1/7 x². ఇప్పుడు మనకు y3 కావాలండి. Therefore y3 is equal to 6/7 into 3 plus 1/7 into 9. 3 2s. ఎంత వస్తుందండి ఆన్సర్? 11/7, sir. 11/7. ఓకే.